ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕೃತ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು. ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅವ್ರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೀತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ population can be, if you organize it as economic and social level, you will get something like this, a peak. At the top you will find the top industrialists. Virat Kohli may be there in that. Mukesh Ambani definitely will be on the top, correct. At the bottom you will find some daily wage laborers who hardly make a living, correct. So the whole society is divided into so many different economic levels and social levels, right? Now, and that fact does not change actually, even after 30 years. After 30 years means that is the next generation. Dhirubhai Ambani was there on top. 30 years later, Mukesh Ambani is there, right? Probably he has overtaken his father. But where is Anil Ambani? Is he there? Not there. You should read current affairs if you see. That means you are also somewhere here. Correct? One of these, I don't know which level you are. To be here or to be here, to be here. After 30 years, where do you want to be? Do you want to be at the same level? Or do you go to a higher level? Or you drop down to a lower level? All three are possible for everybody. Mukesh Ambani started being at the highest level and retained his level, or maybe went a bit higher. Whereas some other people would have gone down, they have lost their economic level and gone down. So the question is, why the difference is there? What happens to you? You have to decide. How do you go up? And go up that ladder of going up is education. Better, why should we learn anything at all? I'm not even talking of mathematics or physics or astrology or astronomy. Any subject, why should we learn? That is the purpose. If you want to go up, because this is a hard fact, this diagram does not change. Every 30 years, the diagram is the same. Only question is which people are at which level, and where do you want to be in that level? That is the question. Now you understand why we need to learn education. What should we learn becomes the next question. As you will see, if you see the history, mathematics is the foundation for all other
subjects. Everything else, mathematics is the foundation, including for astrology. Not astronomy. I'm talking of astrology. Astrology also basis is mathematics only. Correct? All the movement of planets, what we call stars, movement of stars, that is very precisely calculated using mathematics only. So mathematics is the foundation for all subjects. And if you learn mathematics, it is easy to learn other subjects. Basically, if you look at me, let me introduce myself. Okay? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅದು ಸರ್ನೇಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ರು ಸಾಲದು ಅಂತ? ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇವನು ಯಾಕೆ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಆದ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 55ನೇ ಇಸ್ವಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಭಾರತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರು 3 ಕಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿವಸ್ತೋತ್ರನೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ಅಂತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾಮಾಯಣ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಹಾಭಾರತ. ರಾಮಾಯಣದ ಹೀರೋ ರಾಮ, ಮಹಾಭಾರತದ ಹೀರೋ ಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳ ಹೀರೋ ಶಿವ. ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಒಂದು ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಆ ಥರ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತೆ, ಹಿಂದಿ ಕಲಿತೆ, ಕನ್ನಡ ಕಲಿತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಫೋರ್ಕ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಡ್ಡ ದಾರಿ, ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. 2 ರೋಡಲ್ಲೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತು, ವೇದ ಕಲಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಕಾವ್ಯ ಬರೋದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, 30 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದು 1-2 ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮರಕೋಶ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1-2 ಪರ್ವಾದ್ರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ದಾಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಲವರು ಪಂಡಿತರು ಬರೋರು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1900ನೇ ಇಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ಇವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನಾನು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋರು, ವಾರಗಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇರೋರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾ? ನನಗೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳಿದೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಕವಿ ಆಗ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲ್ತ್ವಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 50 ವರ್ಷದಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿರೋದಷ್ಟಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀಯ ನೋಡು ಹಂಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು, ವಿಚ್ ಲೈನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್. Learn is what decides your future after 30 years. What do you want to be after 30 years is decided today, what you learn and how you learn. Other the foundation of learning is mathematics. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ಬಿಡುದು, ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ಬಿಡುದು, ಓಹೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ.
ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಥೇಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನೇ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದಾನು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ, ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾಲ, ಒಬ್ರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇದ್ರು. ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪುಸ್ತಕ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಯಾರದೋ ಟ್ರಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಮನೇಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ, ಡಾಗ್ ಇಯರ್ಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ. ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕೋಣದಲ್ಲಿ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನು ಆವರೇಜ್ ಕುಂಭಕೋಣಂ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಅಷ್ಟೇ. ಕುಂಭಕೋಣಂ ಬಾಯ್, ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗರ್ಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೆಲೋ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೆಲೋಸೇ ತಾನೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೆಲೋ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಅದು ನೋಡ್ದ ಅವನು, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂಗೆ ಬೋಧಿಸತ್ವ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಾಗ ಸಡನ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಈಗ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ. ಸಡನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗೋದು, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು, ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೊಡ್ಡವರು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ರಾಮಾನುಜನ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, ರಾಮಾನುಜನ್. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆವರೇಜ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ. ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನ್ಯೂಟನ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಕಾಲರು ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ P/Q, where P and Q are integers, prime numbers. Two prime numbers, you divide one by the other is known as a decimal fraction. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿದ್ರು. ನ್ಯೂಟನ್ ಅದನ್ನ ಓದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುರು ಆದ್ರೆ, ನಾನು ಗುರು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಅದೇ ಇರೋದೇ ದ್ರೋಣಂಗಿದ್ದು ಅದೇ ಇಷ್ಟ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ, ದುರ್ಯೋಧನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮವಾಗೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ದುರ್ಯೋಧನ ಇರ್ಬೋದು, ದುಶಾಸನ ಇರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮರಾಜ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನೇನೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅವನು ಬಾಣ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ನೀವೇ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೊಳಗೇನೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನೋಡಿ ನಿಮಗೇನೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ದ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು.
ಆ ಕಾರಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ ಕಾರಣ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ಎ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ. ಗುರುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವುದನ್ನೋ ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸೇಬಣ್ಣಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ್ ತರ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ನ್ಯೂಟನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನೂ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಇವನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಸೇಬ್. ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ಬಿಡ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದೇ ಅದು. ನಾವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಂ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ 1000 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳಿದ್ದದು. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಂ, ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟು, ತೂಕ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಾಗಿತ್ತು ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಪಾಪ ಬರೆದು ಲ್ಯಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ದ, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆದ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆ ಥರ ನೀವುಗಳು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಲೆವೆಲ್ಲು ಅಥವಾ 2 ಲೆವೆಲ್ಲು ಅಥವಾ 3 ಲೆವೆಲ್ಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಸುಗಮ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಜೀವನ ಸುಗಮ ಆಗಬಹುದು, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 2,000-2,500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವೇದ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆಗ್ಲೇನೆ, 2,500 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಅದೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವಾಗ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿಲೋನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಾಬಿಲೋನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಜೀನರಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಲೆಬನಾನ್, ಇರಾನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ರೀಜನ್, ಅವರುಗಳು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು. ಅವ್ರದ್ದು 60 ಬೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಬೇಸ್ ಏನಂತೀವಿ 10, ಅವರು 60 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 60 ಬಿಕಾಸ್ 60 ಇಸ್ ಎ ನೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30 ಇಷ್ಟರಿಂದಾನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 60ನೇ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಆದ್ರಿಂದಾನೆ ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 60 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 60 ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ, 60 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡು, 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ನಿಮಿಷ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್, ಡಿಗ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು 60 ಎಲ್ಲ 60 ಅವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಬೇಸದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದವರು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಬಟ್ ಅದು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಗ್ರೀಸಿಂದ ಕೆಲವು ಜನ, ನಮ್ಮ ಥೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಗ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಗ್ರೀಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದೆ ಥೇಲ್ ಸೀರಮ್, ನಾನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಸೀರಮ್. ಅವರ ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಸೀರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಂತೋಷ, ಅದೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಅವನಿಂದ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪೋಣ. ಬಟ್ ಅವನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಸೊ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ಯೂಕ್ಲಿಡ್, ಥೇಲ್ಸ್, ಪೈಥಾಗೋರಸ್, ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಗೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, ಆಲ್ ದ 3 altitudes of a triangle or concurrent ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರು.
ಅಲ್ವಾ? ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು, ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು 0 ಆಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಿಗರ್. ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ಸು. ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗ್ರೀಕ್ನವ್ರಿಗೆ 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್. ಝೀರೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. 0 ಅನ್ನೋದೇ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು. 0 ಆಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ 0ನೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಂ. ಪೂರ್ಣಂ ಪೂರ್ಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೂ ಗೊತ್ತು, 0ನೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮವ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ವೈಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಬಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅರೇಬಿಕ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವ್ರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ. ಈಗಿನ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದ ಹೆಸರು ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅರೇಬಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿನೋಪಲ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ರೆನೈಸಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹೊತ್ತು, ಡಾರ್ಕ್ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪ್. ಸೊ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿನೋಪಲ್ಗೆ ಬರೋರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋಗೋದು, ಬರೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋಗೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸು ಹತ್ರ ಇಟಲಿ. ರೋಮನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಇಟಲಿನವ್ರು ಬಂದರು, ನೋಡಿದ್ರು ಅರೇಬಿಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅರೇಬಿಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಅದು ಇದು ಅರೇಬಿಕ್ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುರೋಪ್ ದಡ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಿಂಗ್ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ರೈಟ್ ಬೇರೆ ಬರೀತಾರೆ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ಬರೀತಾರೆ, ಎರಡೂ ಬರೀತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಆಯ್ತು. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಥರ, ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ, ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಕನ್ನಡ ಏನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಈಗ, ಇದಾ ಕನ್ನಡ? ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ನಡನ? ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ಕನ್ನಡನ? ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಆ ಕನ್ನಡನ? ಕನ್ನಡಿಗಳೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ನಡನ, ಹಾಸನ ಕನ್ನಡನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ನಡನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಫಾರಿನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕನ್ನಡನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡೋದು ಬರೆಯೋದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ, ನೀನ್ ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತೀಯ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಬರೆಯೋದೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 1 ಅಕ್ಷರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 2 ಅಕ್ಷರ ಸೇರುತ್ತೆ.
ಬರೆಯೋದು ಹೇಳೋದು ಸಮವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬರೆಯೋ ಥರಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ಅವರು ಇಟಾಲಿಯನ್ನಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಇದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದೇನೋ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆ ಭಾಷೆ ಹೆಸರು ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅರೇಬಿಕ್ನಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇರೋದೇ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಅವ್ರು ನ್ಯೂಟನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಲ್ಲೇನೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವ್ರು ಓದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಓದ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದಂಗೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಯುರೋಪ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಆಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ United States of America became a big superpower. English is the communication language. Is even better than nobody uses Latin. Latin ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾತಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಥರ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆಯಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇನೆ ಎಲ್ಲ, ಅಂತೆ ಕಂತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆಯಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತೆಗಳು. ರಿಯಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮನ್ ಭಾಷೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಇವರು ಅರೇಬಿಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ಸು, ನಮಗೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಫಾರಿನ್ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಭಾಷೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಾತೆತ್ತು ಶಿವ ರಾಮ ಬರುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬರುತ್ತೆ, ಗಾಡ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೂ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ಥರ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸು ಅರೇಬಿಕ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್. 1200ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಶಿವ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಶ್ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮೀನ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. ನನಗಂತೂ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಟಾಲಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇವ್ರ ಹೆಸರು, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು ನಾವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು. ಲ್ಯಾಟಿನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡೋದು. ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಅವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಗೋರಿದ್ಮಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ. ಅವನೇನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ ಜಬರ್ ಅವ್ರ ಮುಕಾಬಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದು ಭಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು a² + bx + c = 0. ಅದೇನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ -b + r - square root of b² - 4ac/2a ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ದಿಯಾನ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು, ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಎರಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ.
ಅದು ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವನು ಬರೆದ ಅವನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು. ಇವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಟಿನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಜಬರ್ ಮುಖಾಬಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಮುಖಾಬಲ ಅಂತ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ, ಅದು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಬರೆದ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. Algebra. Algebra is a subject for you, correct? Now, why is it called algebra? Algebra became algebra. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ ಹೆಸರು? ಅವನ ಹೆಸರೇ ಅದು, ಅಲ್ಗೋರಿದ್ಮಿ, ಅಲ್-ಖ್ವಾರಿಜ್ಮಿ ಅವನ ಹೆಸರು. ಇಸ್ಲಾಂ ಸ್ಕಾಲರು, ಅವನ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅದು ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ಥರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ. ಅವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ಆಗೋದು. ಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ಶಿಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಗುರು ಏನಾಯ್ತು? ದ್ರೋಣ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಲಿ ಸತ್ತೋದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು. ದ್ರೋಣಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯನೇ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಭಟ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಪಂಡಿತರು. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕುಂಡಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಚಾಕ್ವೀಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದೇನೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ